सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल। मैं शुभ। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो 9 से 13 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, तो उन एग्जाम्स में जो भी टफेस्ट क्वेश्चन आए हैं, सो उन सभी का एक वन शॉट सोल्यूशन। ठीक है। सो मैंने सभी एग्जाम्स के जो 12 शिफ्ट के पेपर्स हुए, मैंने सभी को देखा। तो मेरे को ऐसा लगा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब क्वेश्चन ट्रिकी नहीं थे, बस क्वेश्चन को लेंदी बना दिया गया था। और मेंसुरेशन से बस एकदम, तुम अगर तुम्हें मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट पता है ना, तुम मतलब वो क्वेश्चन को बस 5 से 10, या अगर कैलकुलेशन तुम्हारा स्लो भी है ना, तो भी तुम 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। लेकिन मैंने एक देखा कि मेरे जो भी दोस्तों ने एग्जाम दिया, या फिर मेरे जो भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, तो मैंने एक चीज नोटिस की, उन सबको एक जगह पे प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉब्लम ये कैलकुलेशन में। तो मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट करूंगा कि कैलकुलेशन को अपना स्पीड बढ़ाओ। अगर तुम आज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दौर को देखोगे, चाहे वो एसएससी हो, रेल हो, बैंक हो, यूपीएससी, सीसैट, या फिर जो भी हो, तो सभी में जो मैथ के सवाल आ रहे हैं ना, मैथ के सवाल मुश्किल नहीं है। मैथ के सवाल पहले जैसे आ रहे थे अभी भी वैसे ही, बट वो कैलकुलेटिव ज्यादा हो गया है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के, जैसे कि नंबर सिस्टम या ये नंबर सिस्टम, ये वाले क्वेश्चंस को तुम, अगर तुम्हारे नॉलेज में भी है, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, तो तुम कर सकोगे। तो मेरा जो मेन पॉइंट है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आरआरबी टेक्नीशियन की टॉप 12 शिफ्ट हुए, मैं उन 12 शिफ्टों के जो टफेस्ट क्वेश्चन है, मैं उनका एकदम वन शॉट सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आखिर तक बने रहो। अगर सोल्यूशन देख के मजा आए तो लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब गाइस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, रुको रुको, एक बात बताना तो भूल ही गया कि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब देखो, अगर मैं पहले, तुम मेरे पहले के चैनल में जाओगे, मतलब जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, तो वहाँ पे मेरे पास लाइव बोर्ड था, मैं लाइव बोर्ड में पढ़ाता था। तो क्योंकि मैंने वहाँ पे छोड़कर खुद का कुछ करने का प्लान सोचा, तो मेरे पास अभी वो सामान नहीं है। तो मैं एकदम जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ, तुम जैसे देख सकते हो। ठीक है। तो मेरा ये कहने का मोटिव है कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तुम अगर तो क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखेंगे, तुम्हें बस यहाँ पे उन क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखेगा। क्वेश्चन तुम्हें मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा। ठीक है, मैथ विद शुभ टेलीग्राम अकाउंट में। और अगर क्वेश्चन के लिए कोई भी डाउट है, तुम वहाँ पे भी पूछ सकते हो, या फिर तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो चलो शुरू। চলো তাহলে শুরু করা যাক। সো দেখি আমাদের কি দিয়েছে প্রথম। সো ফার্স্টে দিয়েছে আমাদের, ইফ আ নাম্বার ইজ অ্যাডেড টু ইচ অফ দি নাম্বার 16, 20 and 30, দেন দ্য রিজাল্টিং নাম্বার আর ইন দ্য কন্টিনিউড প্রপোর্শন, ফাইন্ড দ্য মিন প্রপোর্শনাল বিটুইন দ্য লার্জেস্ট এন্ড দ্য স্মলেস্ট নাম্বার। ওকে। সো বেসিক্যালি আমাদের কি বলতে চেয়েছে দেখো। আর একটা কথা বলছি, আমি হিন্দি, ইংলিশ, বাংলা তিনটাতেই বলছি। সো কখনো কখনো হয়তো ইংলিশ বলতে বলতে হিন্দি, বা হিন্দি বলতে বলতে বাংলা ঢুকে যেতে পারি। সো তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে দিয়ে ফোকাস করো, তোমরা বুঝতে পারছো না, তার দিয়ে ফোকাস। ওকে। সো চলো ফার্স্টে কি বলছে দেখি। তাহলে বলছি তিনটে প্রপোর্শন কি আমাদের, 16, 20 আর 30। তাহলে যখন তিনটে দিয়ে দেওয়া, চারটে বানাতে হবে, সরাসরি মিডিল প্রপোর্শনটাকে আমরা দুটো ভাগে ডিভাইড করে নেবো। দুটো ভাগে ডিভাইড করে নিলাম। এবার আমি তোমার মনে রাখবো সবসময়, এক্ষেত্রে আমাদের দুটো কেস হয়, একটা হয় আমাদের অ্যাডেড, আর একটা হয় আমাদের সাবস্ট্রাক্টেড। সাবস্ট্রাক্টেড। সো যখন অ্যাডেড কেসে কি কি হতে পারে আমাদের, এডি মাইনাস বিসি ডিভাইডেড বাই বি প্লাস সি মাইনাস এ প্লাস ডি। আর সাবস্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে সেমই থাকে, একটু পাল্টে যায়, এ ডি মাইনাস বিসি ডিভাইডেড বাই, এই এডিটা প্রথমে চলে আসে, অর্থাৎ এ প্লাস ডি, আর এখানে মাইনাস দিয়ে বি প্লাস সি। সো এই অবধি সবার ক্লিয়ার। তো এই অবধি যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে, দেন আমরা কি দেখবো, তাহলে এখানে আমাদের কোশ্চেনে কি বলেছে যে ইফ এ নাম্বার ইজ অ্যাডেড, তার মানে আমাদেরকে কি যোগ করতে হবে। তাহলে যোগের ক্ষেত্রে আমাদের এই ফর্মুলাটা, যোগের ক্ষেত্রে আচ্ছা এবিসিডি, এবার টপিক আসছে এবিসিডি কোনটা। এবিসিডি মানে হচ্ছে এ, বি, সি আর ডি। ওকে। সো করানোর মধ্যে আমি একটা কথা একটু বলে দিতে চাই। সো আমি শুধুমাত্র সলিউশন করাচ্ছি না, সলিউশন করাতে করাতে কোনখান থেকে এসেছে বা কি বেসিক, আমি সেটুকুনিও বলে দিচ্ছি। তারপরে আমি তোমাদেরকে বলছি যে কিভাবে ওয়ান শটে তুমি অঙ্কটা 15 থেকে 30 সেকেন্ডের মধ্যে সলভ করতে পারতে। ঠিক আছে। সো লুক এট দ্যাট। কি বলছে, তাহলে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে, এডি আর বিসি। এ ইন্টু ডি কত হবে, 3 × 48, তার মানে 480। বিসি মানে মাইনাস বিসি, বিসি মানে কত, বি ইন্টু সি মানে 20 20 400 ডিভাইডেড বাই কত, বি প্লাস সি, বি প্লাস সি মানে কত, 20 আর 20 কত, 40, 20 আর 20 40। আর এখানে কত হবে আমাদের, মাইনাস 36। ওকে। তাহলে এখানে কত হচ্ছে, 480 থেকে 400 বাদ দিলে আমাদের 80, আর এখানে 40 থেকে 36 বাদ দিলে আমাদের 4। বাট ওইটা সেকেন্ড, আমরা ঠিক করছি। এ প্লাস ডি 30 16, ও সরি 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 সরি, এখানে 30 16 46 হবে, আমি এটা সিলি মিস্টেক হয়ে গেছে, কোনো ব্যাপার না। দেখো এবারে কত হচ্ছে, 6 হবে, এখানে -6 হবে। তাহলে কত হবে, 2 দিয়ে কাটলে 3, 2 দিয়ে কাটলে 40। তো ফাইনাল আনসার কত আসছে, 40 ডিভাইডেড বাই 3। সো এবার আমাদেরকে কোশ্চেনটা কি বলেছে দেখি। কোশ্চেনে আমাদের বলেছে যে ফাইন্ড দ্য মিন প্রপোর্শনাল বিটুইন দ্য লার্জেস্ট এন্ড দ্য স্মলেস্ট রিজাল্টিং নাম্বার। তার মানে হচ্ছে এই যেটা আমাদের বেরোলো এখন ফাইনালে, যে কোনটাকে অ্যাড করতে হবে, এইটাকে আমাদের স্মলেস্ট এন্ড দি লার্জেস্টের সাথে যোগ করে বলতে হবে যে তাদের মিন প্রপোর্শনাল কত হবে। ওকে। সো এখানে নেক্সট স্টেপ আমাদের কি হবে, নেক্সট স্টেপ হচ্ছে যে সিম্পল, আমাদের অ্যান্সার প্রায় চলে এসেছে। সো নাও ওকে, 16 যেহেতু মাইনাস আছে, তাই 40 -40/3। অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সারটা আমাদের প্লাসে, যেহেতু অ্যান্সারটা আমাদের মানে এক্সামিনার আমাদের বলেছে প্লাসে বার করতে, বাট যেহেতু অ্যান্সারটা মাইনাস এসেছে, তাই জন্য আমরা মাইনাস করছি। ঠিক আছে। দেন তাহলে এখানে কত হচ্ছে আমাদের, নেক্সট হচ্ছে বড় কত, 30 আমাদের, 30 -40/3। ওকে। সো নেক্সট এখান থেকে আমরা বলতে পারি কত হবে, 3 × 48, 48 থেকে 40 বিয়োগ দিলে 8/3 ইন্টু 3 3 9, 9 থেকে যদি 90 থেকে 40 বাদ দিই 50/3। তাহলে এবার দেখো এখান থেকে এবার দু রকমের পাবলিক, যে প্রথম গ্রুপ ভাবে যে এটাকে পুরোটাকে গুণ করে দেন তার রুট বার করি, বাট আমি বলবো ওয়াই ওয়েট, এটা আমাদের এক্সাম হল, এখানে আমাদের পুরো অবজেক্টিভ পেপার না আমাদের, ঠিক আছে, সাবজেক্টিভ পেপার, আমাদের শুধুমাত্র সঠিক উত্তরটা ঠিক করতে হবে। সো এত গালাখাটনি করবো না, আমরা ডাইরেক্ট এখানে লেখো না,
8 8 মানে কি এখানে 50 কে ভাঙলে কত পাচ্ছি আমরা? 50 কে ভাঙলে দেখো 50 কে দুটো ভাগে ডিভাইড করতে পারি আমরা, 25 × 2, হ্যাঁ কি না? 50 কে 25 × 2 এই দুটো ভাগে ডিভাইড করতে পারি। তাহলে 25 কে ভাঙলে কত বেরোবে? ডাইরেক্ট রুটের বাইরে লিখতে শেখো, তাহলে দেখো অঙ্ক শর্ট হবে। 25 কে ভাঙলে 5 হবে, আর 5 এর স্কয়ার করলে 5 এর রুট করলে কত হবে? মানে 25 এর রুট করলে ডাইরেক্ট 5 × 2 আছে, 8 দুগুণে কত? 16। 16 কে যদি আমি রুটের মধ্যে দিই, 16 ইয়ে কত হয়? অর্ধেক 4, তাহলে এখানে 4 লিখো, ডিভাইড বাই 3 দুটো 3 আছে, তাহলে একটা দিই। তাহলে ফাইনাল আনসার কত হচ্ছে আমাদের? 20/3। দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। Am I clear or not? সো যদি কারো কোনো ডাউট থাকে রিভাইন্ড করে দেখে নিও। ওকে, সো চলো নেক্সট অঙ্ক শুরু করা যাক। চলো কোথায়? নেক্সট আমাদের কি বলছে? ফাইন্ড দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য কমন প্রাইম ফ্যাক্টরস অফ নাম্বার এত এত এত। আর ইজি অঙ্ক यार, পরীক্ষায় বিশ্বাস করে ধারণার বাইরে, এত অঙ্কগুলো সহজ, জাস্ট আমাদের টেকনিক জানা নেই বলে। ইজি আছে। কি বলছে? 1950, 1540, 1950, 1560 অ্যান্ড কত বলেছে? 2340। তাহলে যদি এগুলো বলে থাকে তার মানে কি? দেখো এবার তোমরা দেখো, অনেকেই জানো অনেকেই জানো না। যারা জানো তাদের জন্য বলেছি দুটো উপায় আছে। আজ তুমি প্রত্যেকটা গসে গসা বার করো, অথবা নাহলে ডিফারেন্স মেথড ইউজ করো। ডিফারেন্স মেথড আমাদের কি বলে? এই দুটোর গ্যাপ কত আমাদের? যদি এখান থেকে বিয়োগ করি, এখানে আসবে আমাদের 6 × 15 9, 1 হাতে 5 6 390 এখানে আসবে। আর এখানে কত আসবে? এখানে আসবে 780। হ্যাঁ 780। এবার দেখো ফার্দার আসলে দুটো, এবার এদের দুটো আমাদের গ্যাপ বার করি, কত আসবে? 390। এই যে 390, এই 390টা হচ্ছে আমাদের কি? এই 390টা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার, আর কিছু না। মানে ফাইনাল অ্যান্সার বলতে কি, মানে অপশন আমি এখন দেখি, অপশন মানে যেটাই আগে এটা আমাদের আইদার 390 হবে, না হলে এরকম মাল্টিপল অপশন থাকবে আমাদের, ঠিক আছে? সো অপশনে কি কি আছে? 360 480 500 300, দেখো অপশন নাম্বার বি যেটা 390 দিয়ে দিচ্ছে। সো ফার্দার আমাদের আর চেক করতে হবে না, দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। ওকে, চলো নেক্সট অঙ্ক। দেখো তিন কি বলেছে? বলছে এ বি সি ডি ডু আ পিস অফ ওয়ার্ক অফ 12 15 20 and 30 রেসপেক্টিভলি, অল স্টার্ট টুগেদার বাট ডি লিভস আফটার 2 days। সি মানে শুধু গিয়েছে আর কিছু না। দেখো কি বলেছে? এ বি সি আর ডি। এই টাইম এন্ড ওয়ার্ক সব থেকে ইজি চ্যাপ্টার, মানে বিশ্বাস করবে বললে কিনা জানি না, বাট আমি যখন লাইফে ফার্স্ট ম্যাথ শুরু করি, আমার ফার্স্ট চ্যাপ্টার ছিল মানে টাইম এন্ড ওয়ার্ক। আমি কিচ্ছু বুঝতাম না আমাকে, তো এই চ্যাপ্টার থেকে শুরু করেছিলাম। সেখানে কি বলছে? কতদিনে করে? 12 15 20 আর 30। তাহলে 12 15 20 30। আচ্ছা, এই চারটের আমাদের এলসিএম কত হবে? এলসিএম নিয়ে দেখি আমরা। 12 15 20 30 এলসিএম হচ্ছে আমাদের 60। 5 12 60, 4 15 60, 3 20 60, 20 3 60। তো যদি এরকম মনে হয় আমি ডাইরেক্ট করে বললাম, ভাই প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট। তো প্র্যাকটিস করে তোমাদের হবে। নেক্সট দেন কি বলছে আমাদের? অল ডি টুগেদার। আচ্ছা, এবার দেখো সোজাসুজি একটা কনসেপ্ট সবসময় মনে রাখবে টাইম এন্ড ওয়ার্কের বা যে কোনো কনসেপ্টের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে টাইম এন্ড ওয়ার্ক রিলেটেড কনসেপ্টের ক্ষেত্রে, যে তোমাদের আগে ছেড়ে চলে যাচ্ছে কাজটা, যে আগে ছেড়ে চলে যাচ্ছে কাজটা কমপ্লিট হওয়ার আগে, তাকে এনে সেই কাজটা করাবে। আর যার কাজটা যে কিছুদিন করে কাজটা চলে গেছে তার কাজটাকে বিয়োগ করে দেবে। ইনসেন্স আমি কি বলতে চাচ্ছি ভালো করে দেখো। অঙ্কে আমাদের বলেছে যে অল স্টার্ট টুগেদার বাট ডি লিভস আফটার 2 days। তার মানে ডি 2 দিন পরে চলে গেছে, তাহলে সোজাসুজি কিচ্ছু পাবে। টোটাল ওয়ার্ক কত ছিল? 60। তার থেকে ডি কতদিন ধরে চলে গেছে? 2 দিন আগে। তাহলে এখানে ডি এর ভ্যালু এফিসিয়েন্সি কত আসবে? 2 মাইনাস 2 ডি। দেন কি বলছে? দেন সি লিভস 3 days বিফোর কমপ্লিশন অ্যান্ড বি লিভস 2 days বিফোর দ্য কমপ্লিশন। এর মানে কি? মানে হচ্ছে যে ডি চলে গেছে, ডি 2 দিন কাজ করে চলে গেছে, কিন্তু বি আর সি, সি 3 দিন আগে আর বি 2 দিন আগে, মানে কাজ যে যতদিনে কাজ কমপ্লিট হলো তার 3 দিন আগে সি আর 2 দিন আগে বি চলে গেছে। তাহলে কিচ্ছু না, যারা চলে গেছে তাদেরকে টেনে এনে কাজ করবো, আর কিচ্ছু না। তো প্লাস করে কত করবো? 3c, আবার প্লাস করলে 2b, কারণ 2 দিন কাজ করেছে, ডিভাইডেড বাই ডি তো আমাদের চলে গেছে। এবার অনেকে এখানে পরীক্ষা কিন্তু এই জায়গাটা সবাই ভুল করেছে। ভুল কি করেছে? সবাই কি করেছে? এটা করেছে আমরা টোটাল, আমরা নিয়ম কি জানি যে টোটাল যদি আমাদের টাইম বার করেছে, কত দিনে কাজটা কমপ্লিট করেছে, তার মানে টাইম ইজ ইকুয়াল টু কি হবে? টোটাল ওয়ার্ক আপন টোটাল এফিসিয়েন্সি। টোটাল এফিসিয়েন্সি, ঠিক আছে? তো টোটাল এফিসিয়েন্সি, তাহলে এবার এখানে টোটাল ওয়ার্ক কত? টোটাল ওয়ার্ক আমরা পেয়ে গেছি। কিন্তু এখানে দেখো ডি তো আমাদের 2 দিন কাজ করে চলে গেছে, তাহলে ডিটা আমাদের, তাহলে শুধু এ বি আর সি। এবিসি কত? 5 আর 4 9 আর 3 12 12, তাহলে 12 টোটাল কত হবে এখানে? এবার দেখো ডি নিলাম, এর জায়গায় ভ্যালু কি বসাবো? কিছু না, যেগুলো এখানে বেরিয়েছে এলসিএম এফিসিয়েন্সি সেটাই বসিয়ে দাও। তো কত হবে? 60 মাইনাস 2d মানে কত? 2 দুগুনি 4, 3c মানে কত? 3 3 কে 9, আর বি মানে কত? এখানে 4 4 সরি 4 দুগুনি 8, তাহলে এখানে কত হচ্ছে? ডিভাইডেড বাই 12। তাহলে এখানে ফাইনাল আমি বলতে পারি ফাইনাল কত? 60 থেকে 4 বাদ দিলে 54, 54 7 থেকে 4 বাদ দিলে 56, 56 9 65, 65 আর কত আমাদের 5 আর 8 73, 73। তাহলে অ্যান্সার কত আসবে এখানে? যদি এটাকে আমি ডিভাইড করি 5 বারং 60, 6 বারং 72, 6 বারং 72 আসবে। তাহলে যেটাই আসুক না কেন আমাদের এখানে কিছু কি ভুল করলাম আমরা কাটাকুটিতে? 56 56 আর 9 65, 65 আর 8, হ্যাঁ না ঠিক আছে, হ্যাঁ তো হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে কত হবে? 6 বারং 72, 6 বারং 72, আর এখানে কত থাকবে আমাদের? 72 মানে 1/12। তাহলে এবার আমাদের দেখতে হবে অ্যান্সার কি চেয়েছে। অ্যান্সার আমাদের দিন আর ঘন্টা দুটো রয়েছে, তার মানে 6টাকে নর্মাল 6 ডেজ আমরা লিখতে পারি, 6 ডেজ। আর এখানে 12, আচ্ছা মনে রাখো একদিনে কত ঘন্টা? 24 ঘন্টা। তাহলে জাস্ট সিম্পল এই যে 1/12 আছে না, এই 1/12 কে 24 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও, 12 দুগুনি 24, 2 আসলো, তাহলে এই দুইটাকে এখানে লিখে দেবা যে 2 আওয়ার্স। So this is the answer, 6 days and 2 hours, option number C. Okay, so next দেখি কত বলেছে আমাদের। নেক্সট আমাদের বলেছে যে ডিউরিং সেল 50% গুডস সোল্ড এট 40% প্রফিট, 40% রিমেইনিং গুডস আর সোল্ড এট 30% প্রফিট এন্ড দ্য স্টিল রিমেইনিং গুডস আর সোল্ড এট 30 সোল্ড এট আ লস অফ 32%, দেয়ার ইজ এন ওভারঅল এক্সপ্রেশন। আর ইজি অঙ্ক यार,
ইউ কান্ট বিলিভ, বাট অঙ্কগুলোর লেভেল মানে আমরা যে লেভেলে ভাবি সেই লেভেলে অঙ্ক দেয় না পরীক্ষায়। তো সেই লেভেলে অঙ্ক করতে যাও আমি আর এক সপ্তাহ পরে ইউপিএসসি সিস্যাট মানে এইবার লাস্ট 2025 যে কটা কোশ্চেন এসেছিল সিস্যাটের ইউপিএসসি তে, আমি তার একটা ওয়ান শট সলিউশন দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো সেই ওয়ান শট সলিউশন দেখো, তখন বুঝবে যে কোশ্চেনের অঙ্কের লেভেল কার মানে কি। এসএসসি সিজিএলেও সিজিএল বলো, চাই ব্যাংক বলো বা অন্যান্য যে কোনো এক্সাম তুমি বলবো যে টাফেস্ট এক্সাম, সে সিএস আইআর এগ্রিকালচারের এক্সাম হোক বা যে কোনো এক্সাম, মানে ওই অঙ্কের লেভেলই নেই। অঙ্কের লেভেল শুধু 3-4টে পরীক্ষা আছে, সিএপিএফ, সিডিএস আর আমরা বলতে পারি হচ্ছে ইউপিএসসি সিস্যাট। বাকিগুলো তো অঙ্কের লেভেল আছে, বাট অঙ্কের যদি টাফনেস হয় সেই মাথা খাটানো ক্যালকুলেশন যদি বলা হয় না, শুধুমাত্র ইউপিএসসি সিস্যাট। তো একবার ইউপিএসসি সিস্যাটের পেপার সলভ করে দেবো প্রিভিয়াস ইয়ার তুলে, তখন বোঝা যাবে যে অঙ্ক কারে বলে, ঠিক আছে? মানে বলছি না হ্যাবুকটা, বাট তোমার যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে তুমি করতে পারবে। ওকে, কি বলছে দেখি, কি বলে 50% গুডস সোল্ড এট 40% প্রফিট। 50% গুডস কত হবে? 50% গুড সোল্ড করেছে 40% প্রফিটে। আরে আমার বিশেষ করে ছবি আঁকার ইয়েটা খুবই খারাপ। 40% প্রফিটে আর 40% অফ রিমেনিং গুডস, মনে রাখবা 40% গুডস না কিন্তু 40% রিমেনিং গুডস, মানে যদি আমাদের টোটাল যদি 100 থেকে থাকে তার মধ্যে 50% আমি 40% বিক্রি করছি, তাহলে 50% 40% বিক্রি করে থাকি, দেন আমার এই বাকি যত পার্সেন্ট থাকছে 50%, তাহলে 100 থেকে 50 গেলে কত থাকছে? 50, সেই 50 এর 40%, 50 এর 40% কত হচ্ছে? 20, সেই 50 এর 20% কত পার্সেন্ট প্রফিটে? সেই 50 এর 13% প্রফিটে, কত পার্সেন্ট? 13% প্রফিটে। ওকে, তাহলে রিমেইন কত থাকছে আমাদের? 50 70, 100 থেকে 70 চলে গেল 30, তাহলে 30%। 30% থেকে এই 30% কে আমাদের কত পার্সেন্ট লসে দিয়েছে? -32%, তাহলে কত পার্সেন্ট লসে? 32% লস। তাহলে এবার দেখা যাচ্ছে সিম্পল, এখান থেকে তুমি রেশিও ইয়ে নিয়ে নিতে পারো, যে এইটা কেটে দাও, উঠে গেল, এখান থেকে এইটা কেটে দাও, তাহলে কত হচ্ছে? 4 5 20, 200, তাহলে 2 26, 32 গুণি 96, 96 কি মাইনাসে আছে কারণ লসে আছে, এটাও প্লাস এটাও প্লাস, তাহলে টোটাল কত হয়? 26 থেকে যদি এটা বাদ দিয়ে আমাদের কত হচ্ছে? 70, 70 থেকে বাদ দিয়ে তাহলে 130, 130 ডিভাইডেড বাই কি? টোটাল কত পার্সেন্ট আমাদের? 5 আর 2 8 আর 2 10, তাহলে 10, 10 মানে কেটে যাবে, আলটিমেট অ্যান্সার কত আমাদের? 13%। অঙ্কের কোনো লেভেল আছে? তো অঙ্ক ভাই কঠিন, লিটারালি বলছি, অঙ্ক নিহায়তি সহজ অঙ্ক। ওকে, নেক্সট অঙ্ক। যারা যারা ভাবছো যে আমি শুধুমাত্র অ্যারিথমেটিকের কোশ্চেনটা রেখেছি কঠিন বলছি, সো ভিডিওর লাস্ট অব্দি ওয়েট করে যাও, তাদের জন্য অ্যাডভান্স ম্যাথের কোশ্চেনগুলো আছে, ঠিক আছে? অ্যাডভান্সের কোশ্চেনগুলো জাস্ট একটু চোখ বুলিও, ঠিক আছে? কি বলছে দেখো, দ্য লেন্থ অফ টু ট্রেন স্টার্টিং ফ্রম পি অ্যান্ড কিউ আর ইন দ্য রেশিও 3:2 when they run in opposite direction at speed of 54 and 72 respectively, they cross each other 30 seconds. The train starting from P crosses a bridge 90 seconds, find the length of the bridge। সবাই যাবে ব্রিজের লেন্থ বার করতে বলেছে, আর কিছু না। আচ্ছা, এটাকে আমি কি করে বলতে? আচ্ছা, আমরা ফর্মুলা কি জানি? ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু কি? স্পিড ইনটু টাইম জানি তো? ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পিড ইনটু টাইম হলে তাহলে আমাদের টোটাল ডিসটেন্সটা বার করতে হবে, যে কতটা ডিসটেন্স ট্রাভেল করেছে, মানে এই ডিসটেন্স যেটা বেরোবে দুটো ট্রেনের ডিসটেন্স বেরোবে। মানে কি দুটো ট্রেনের ডিসটেন্স মানে ইন সেন্স কি আমি বলতে চাচ্ছি, কোশ্চেন আমাদের কি বলছে? দুটো ট্রেন আছে, দুটো ট্রেন একে অপরের দিকে আসছে, তাহলে একে অপরের দিকে আসছে মানে তাদের লেন্থ আমরা প্লাস করবো, প্লাস তাদের যে স্পিডটা হবে সেটাকে আমরা প্লাস করবো। তাহলে লেন্থ কত আমাদের? লেন্থ বা ডিসটেন্স বার করতে গেলে আমরা স্পিড ইনটু টাইম করবো। তাহলে স্পিড আমাদের দুটো ট্রেনের কত? একটা ছিল 54, একটা 72, তার মানে 54 ইনটু 72। আচ্ছা, দুটো কিসে আছে? কিলোমিটার পার আওয়ার, তাহলে এটাকে আমাদের নিয়ে যেতে কিসে? মিটার পার সেকেন্ড। মিটার পার সেকেন্ড নিতে করো 5 ইনটু 18 ইনটু টাইম। টাইম কত লেগেছে আমাদের? 30 সেকেন্ড দুটো ট্রেনের। যদি 30 সেকেন্ড লেগে থাকে তাহলে এখান থেকে কাটাকুটি করে নিই আমরা, সরি এখানে একটু ভুল লিখে ইনটু না প্লাস হবে, এখানে ইয়ে করলে কত হবে? 54 72 4 2 6 5 7 126 ইনটু 5/18 ইনটু 30। এর দিকে এবার দেখো জাস্ট ডাইরেক্ট কাটো না, 9 দিয়ে কাটো, বা তুমি যদি তাও না তুমি 6 দিয়ে কাটতে পারো, 6 দিয়ে কাটলে 6 2 12, 6 1 6, 6 দিয়ে কাটলে এখানে কত থাকবে? 3, 3 দিয়ে কাটলে এখানে 10, তাহলে কত হবে? এখানে 5 5 1050। তো ফাইনাল তোমার ডিসটেন্স কত চলে? 1050। এটা কি আসে? এটা হচ্ছে দুটো ট্রেনের মিলের ডিসটেন্স, মানে ওই সাইডে লিখে দিচ্ছি T1 প্লাস T2, মানে হচ্ছে ফার্স্ট ট্রেন প্লাস সেকেন্ড ট্রেনের ডিসটেন্স ছিল, পুরো মানে লেন্থ চলে আসলো। তাহলে এবারে কি বলেছে? তাহলে এখান থেকে আমি একটা ট্রেনের ডিসটেন্স বার করতে পারি, কারণ আমাদের কি বলেছে? একটা ট্রেনই বলছে যে ট্রেন পি ক্রসেস ব্রিজ ইন 90 সেকেন্ড, মানে যেটা ট্রেন পি আছে, মানে ফার্স্ট ট্রেনটাকে পি ধরেছে এরা আর সেকেন্ড ট্রেনটাকে কিউ ধরেছে এরা, ঠিক আছে? তো পি ট্রেন ক্রস করছে 90 সেকেন্ড, আগে পি ট্রেনের ডিসটেন্সটা বার করে নিই। আমরা দেখো প্রথমে বলে দিয়েছে প্রশ্নে পি আর কিউ ইন দ্য রেশিও 3:2, তাহলে পি কিউ কত? 3:2 তে আছে, তাহলে পি এর আমাদের লেন্থ কত? 1050 ইনটু পি 3:2 তে হলে কত হবে? পি 3 টোটাল 5 দিয়ে কাটো 210, 210 মানে কত? দিন একে দিন দুগুনি 630, 630 আসলো মিটার। 630 মিটার যদি এটা আছে পি ট্রেনের লেন্থ, পি ট্রেনের লেন্থ যদি 630 মিটার পেয়ে যায়, তাহলে আমাদের কি বার করতে বলেছে? ব্রিজের, আরে ভাই সহজ অঙ্ক, তার মানে কি যেটা আমাদের টোটাল ডিসটেন্স মানে কি 630, মানে একটা ট্রেন প্লাস ব্রিজের লেন্থ, তারপরে তো টোটাল ডিসটেন্স, টোটাল স্পিড ইনটু টাইম কত হবে? স্পিড মানে ট্রেন যেটা মানে পি ট্রেনের স্পিড কত ছিল? 54 ইনটু কত? 5/18 ইনটু 54 ইনটু 5/18 যদি করি, আর আমাদের কত সেকেন্ডে বার করছে পি ট্রেনটা? 90 সেকেন্ডে, তাহলে ইনটু 90। ওকে, তাহলে 5/18 হলে 90 বলতে পারি। 5/18 90 হলো, 90 হলে কত হলো? 5 5 25, 4 25 100, 0 হাতে 10, 5 25 125 10 কত? 135, 135, আর এই 630 ওদিকে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে 630, 630 মাইনাস করলে কত হবে? এখানে 3 থেকে 2, তারপরে এখানে কত হবে? 6 থেকে 13 করলে কত হয়? 7, 720। তো 720 ইজ দ্য ফাইনাল অ্যান্সার। বুঝে কি নেই বুঝে? সো ভিডিওটা এই যদি চলে এসে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব, আর যদি মনে হয় বন্ধুদের শেয়ার করে দিতে পারো। চলো নেক্সট অঙ্ক। ক্লিয়ার? ওকে চলো নেক্সট কি বলেছে আমাদের? বলেছে which of the following number doesn't have exactly 4 distinct positive integer। আচ্ছা, একটা কথা আমাকে বলো, 4 distinct positive integer মানে আমরা যদি কত থাকবে এটা আমাদের? এটা হচ্ছে 6 দাগ। আচ্ছা 6 দাগ কি বলেছে? মানে টোটাল ডিস্টিংক্ট। আচ্ছা, নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস আমরা কারা কারা জানি? নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস বার করার নিয়ম কি? নাম্বার অফ ফ্যাক্টর বার করার নিয়ম, ধরো সাপোজ আমি একটা নাম্বার দিচ্ছি a, একটা নাম্বার দিচ্ছি b, b এর পাওয়ার 2, এর পাওয়ার 2 আর b এর পাওয়ার আমাদের 3, তার নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস কত হবে?
2 এক বাড়িয়ে দাও 3 আর 3 এক বাড়িয়ে দাও 4, 3 আর 4 7। সো এটা হচ্ছে নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস বার করার নিয়ম, আর সিম্পল, আর কিচ্ছু বলেনি। তাহলে এটা যদি নাম্বার ফ্যাক্টরস বার করার নিয়ম হয়, তাহলে আমাদের কোশ্চেনে কি বলেছে? কোশ্চেনে বলেছে যে which of the following doesn't have exactly 4 distinct positive integers। তার মানে এখানে এর উত্তরটা বলে দিয়েছে তোমাদের 4 হবে। তাহলে প্রথমটা কত বলেছে অপশন নিতে? অপশন নিতে বলেছে হচ্ছে আমাদের p এর পাওয়ার 3। তাহলে p এর পাওয়ার 3 মানে আমি কি বলেছিলাম? 3 এক বাড়িয়ে দাও 4, তাহলে এটা তো 4 দিচ্ছে অটোমেটিক্যালি। আমাদের বলেছে কোনটা 4 দেবে না, অপশন বি তে আমরা দেখি। আচ্ছা, কিন্তু বি যদি দেখি, হ্যাঁ বি তে দেখি, বি এর পাওয়ার কত দিয়েছে আমাদের? বি আমাদের দিয়েছে পি এর পাওয়ার 2 ডট কিউ এর পাওয়ার 2। কি বলেছিলাম এইমাত্র আমি বললাম? তাহলে পি এর পাওয়ার 2 মানে কত দেবো? ইয়ে এক বাড়িয়ে 3 দেবো। সরি সরি, একটু ভুলে গেলাম। পি এর পাওয়ার 2 দিয়েছে, তাহলে পি এর পাওয়ার যদি 2 দেয় তাহলে কি করে দেবো? এখানে আমরা এখানে 2 আমরা কি জানি পাওয়ারে সবসময় গুণ থাকলে যোগ হয়, তাহলে কি হবে? 2 যোগ 2 সমান সমান 4। তাহলে এটাও আমাদের 4 দিচ্ছে, তাহলে এটাও আমাদের হবে না। আচ্ছা সি দেখি, সিতে আমাদের কি বলেছে? সিতে আমাদের বলেছে কিউ এর পাওয়ার 3 ফর প্রাইম কিউ। আচ্ছা তার মানে হচ্ছে কিউ এর পাওয়ার কত দিয়েছে? কিউ এর পাওয়ার 3। এইমাত্র আমি বললাম 3 একবারই তো সোজাসুজি আমাদের 4 হয়ে যাবে, তাহলে এটাও 4 দিচ্ছে। তো সোজাসুজি ডি অপশন না চেক করলেও তোমার হয়ে যাবে। আর যদি পরীক্ষা চেক করতে হতো আমরা কি এত অপশন চেক করতাম? মোটেও না। সোজাসুজি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে পি এর পাওয়ার লাস্টে 2 দেওয়া রয়েছে, আর আমরা নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস বার করার নিয়ম কি জানলাম? যেটা মাথায় থাকে সেটা সাথে একটা বাড়িয়ে দিই আমরা। তাহলে এখানে কত দেওয়া আছে? 2 দেওয়া রয়েছে, তাহলে 2 যদি পি একবারে কত হবে? 3। তাহলে বাকি সব কটা দেখবো না, মিটে গেল। ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। কারণ ডি এর পাওয়ার কত দিয়েছে? পি এর পাওয়ার 2 দিয়ে দিয়েছে আমাদের। পি এর পাওয়ার 2 দিলে 2 এ কত বাড়বে? নাম্বার অফ ফ্যাক্টর 1, তাহলে কত হবে? 3 হবে। বাকি সব 4 দিয়েছে, বলেছে কোনটা আমাদের হবে না, তাহলে এটা আমাদের হবে না। সো ডি ইজ দ্য আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার। অঙ্কটা সোজা। দেখো আমি হয়তো মানে ভিডিওতে হয়তো পুরোটা পুরোটা সলভ করে বলছি না, বাট আমি কি বলতে যাচ্ছি, যারা প্রপার অঙ্কটাকে রিয়েলি প্র্যাকটিস করেছে তারা আমার কি পয়েন্টসগুলো ধরতে পারবে। কারণ দেখো এক ভিডিওর মধ্যে পুরো ডিটেলস সলিউশন বলতে পারছি না, বাট আমি তোমাদের বলতে পারছি অঙ্কে কি বলতে চাইছে, কিভাবে তোমরা সলভ করবে। ঠিক আছে? তো যদি ডিটেল জানতে হয় তোমরা বলে যে কোন চ্যাপ্টারে ডিটেল জানতে চাও, সেই চ্যাপ্টার নিয়ে আমি একটা সিরিজ নিয়ে আসবো। ঠিক আছে, চলো নেক্সট। আচ্ছা কত বলেছে? অ্যাভারেজ এজ অফ হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ অ্যাট দেয়ার টাইম অফ ম্যারেজ ওয়াজ 28 ইয়ার্স। দেয়ার ডটার ওয়াজ বর্ন 2 years after their marriage. If the present average age of 3 family members 24, how many years from now did the couple get married? আরে সহজ অঙ্ক यार, কি বলেছে দেখ, মানে বলেছে হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ, কত বলেছে? হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের দ্য অ্যাভারেজ এজ অফ হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ অ্যাট দ্য টাইম অফ ম্যারেজ। তার মানে কত লাগবে? এটা 7 আছে। হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ যখন বিয়ে করছিল তখন তাদের এজ ছিল কত? 28 ইয়ার্স। তার মানে হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ যদি আমি বলি, তাহলে দুজনের অ্যাভারেজ বলেছিল 28, তাহলে অ্যাভারেজ মানে কি দুজনকে যোগ করে ভাগ করতে হবে 2 দিয়ে, তাহলে অ্যাভারেজ 28, দুজনের টোটাল কত হবে? 28 ডাবল 56। এটা কি ছিল? অ্যাট দ্য টাইম অফ ম্যারেজ, মানে যখন তারা বিয়ে করেছিল। দেন কি বলছে? দেয়ার ডটার বর্ন ওয়াজ 2 years আফটার ম্যারেজ। তার মানে এটা বিয়ে করার দুদিন, মানে দুদিন বলা ভুল, 2 বছর পরেই তাদের ছেলে হয়ে গেছিল, সরি ডটার মানে মেয়ে হয়ে গেছিল। ভাই ইংরেজি ভুল, মানে ফার্স্ট ক্লাস একটু মানে নার্ভাস হয়ে গেছি, ভুল ভাল হচ্ছে, ইয়ে করে দাও। বাট অঙ্কটাও ঠিক করছি না। ঠিক আছে, কত হচ্ছে আমাদের? 2 বছর পরে। তাহলে 2 বছর পরে যদি হয় তাহলে 2 বছর তো হাজবেন্ডেরও বাড়ছে, 2 বছর তো ওয়াইফেরও বাড়ছে। 2 বছর হাজবেন্ড আর ওয়াইফের বাড়লে তাহলে কত হয়? 2 আর 2 4 বাড়বে, তাহলে 56 তে 4 বাড়লে কত হয়ে যাবে? 60। কথাটা বুঝলে? যদি আমাদের বিয়ের সময় তাদের বয়স 56 থাকে, তাহলে 2 বছর পরে তাহলে কত হবে? 2 বছর পরে হাজবেন্ডেরও তো 2 বছর বয়স বাড়বে, আর ওয়াইফের 2 বছর বাড়বে। তাহলে ওয়াইফের হাজবেন্ডের দুজনে 2 দিয়ে কত বাড়ছে? 4 বাড়ছে। তাহলে টোটাল এজও তাহলে 4 বাড়বে, কত হবে? তাহলে 60 হবে। ক্লিয়ার হলো? দেন কি বলছে দেখো, ইফ দ্য প্রেজেন্ট অ্যাভারেজ অফ অল 3 ফ্যামিলি মেম্বার, অল 3 ফ্যামিলি মেম্বার মানে কি? আমাদের হাজবেন্ড প্লাস ওয়াইফ প্লাস বেবি, সরি ডটার, বেবি না তো, ডটার হয়ে গেছে অলরেডি। তো ডটারের এজ কত হবে আমাদের? 72 যদি ডটারের এজ হয়, তাহলে এটাও বর্তমানের টাইম, এটাও বর্তমানের টাইম। বাট এখানে কি বলেছে? বর্তমানে দুজনের এজ এখানে দেখাচ্ছে 60 আর এখানে দেখাচ্ছে 72। এটা কাদের জন্য? হাজবেন্ড ওয়াইফ। দেখো এখানে ডটার, তার মানে ডটারের জন্য এই যে 12 বছর বেড়েছে। তাহলে এই দুটোর গ্যাপ কত? আমরা বলতে পারি 12 ইয়ার্স। তাহলে 12 ইয়ার্স যদি গ্যাপ হয়, তাহলে 12 ইয়ার্স গ্যাপ কতজন আছে? 3 জন। তাহলে 12 কে আমরা 3 দিয়ে ডিভাইড করলে কত হবে? 4 ইয়ার্স। তাহলে সবার বছর কত হবে? 4 ইয়ার্স করে গ্যাপ আসবে। এরও 4, এরও 4, এরও 4, তাহলে 4 হচ্ছে। তাহলে এইখানে তোমার 4 বছর হচ্ছে, আর এখানে হচ্ছে 2 বছর, টোটাল কত? 6 ইয়ার্স। তাহলে আমাদের বলেছে কত বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল? টোটাল 6 বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। কেন? কারণ এখানে যদি তাদের বর্তমানের এত বছর হয়, আর যদি বাচ্চাকে নিয়ে তাদের 72 বছর হয়, দুজনের গ্যাপ কত? 12। তাহলে 12 কতজনের জন্য? 3 জনের জন্য, একজনের জন্য কত? 4। তাহলে 4 বছর এখানে, আর আগে 2 বছর, 6 বছর। তাহলে 6 বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল। এম আই ক্লিয়ার অর নট? সো যদি বুঝতে না পারো আরেকবার রিমাইন্ড করে না, আমি তো অনেক তাড়াতাড়ি কথা বলছি, তো কিছু কিছু পয়েন্ট হয়তো বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। আমি নেক্সট ভিডিও থেকে ট্রাই করবো আস্তে আস্তে বলার। অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, ফার্স্ট ভিডিও মানে নিজে ভিডিও রেকর্ড, নিজে এডিটিং, সো একটু নার্ভাসনেস ফিল করছি। সো আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। চলো নেক্সট। So next আমাদের কি বলছে? A dealer buys two article X and Y for 1300 each. He marks each of the items same price. He sells X by giving two successive discount 84 and 25 and still earns 734 as profit. If he sells Y at a single discount of 87, then what is the profit percentage of Y? আরে ভাই আসান অঙ্ক, একদম ইজি হবে। কিচ্ছু না, মনে রাখবে এখানে ইকুয়েশনের কনসেপ্ট। মানে আমাদের ব্যাপারটা কি হয়, অঙ্ক দু রকম হয় প্রফিট লসের ক্ষেত্রে। প্রফিট লসের ক্ষেত্রে প্রথম টাইপ দেবে যে যদি কোনো আইটেমকে আমি 100 টাকা কিনে 120 টাকা বিক্রি করি, তাহলে আমার মানে তাহলে আমার প্রফিট বা লস কত। আরেকটা দিতে পারে যে তুমি দুটো আইটেম কিনেছো, দুটো আইটেমকে সেম প্রাইসে বেচেছো, তাহলে একটাতে যদি 10% লাভ হয়, আরেকটাতে কত পার্সেন্ট ক্ষতি হবে। তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়ালের কনসেপ্ট। তাহলে ইকুয়ালের কনসেপ্টের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় কি করি মনে রাখবে, এটা রুল মানে না মনে রাখলেও অনেকে হয়ে যায় প্র্যাকটিস করতে হবে, বাট যারা বিগিনার তাদের জন্য আমি রুলটা লিখে দিচ্ছি। 100 মাইনাস ডিসকাউন্ট 1 ইজ ইকুয়াল টু 100 মাইনাস ডিসকাউন্ট 2 ডিভাইডেড বাই 100 প্লাস প্রফিট 1 100 প্লাস প্রফিট 2। ঠিক আছে, এই নিয়মে চলবে। সো মানে কি বলছে দেখো, এই নিয়মে চলে গেলে একটা দেখিনি, টু সাকসেসিভ ডিসকাউন্ট বলেছে, তার মানে একটা হচ্ছে এক্স, একটা হচ্ছে ওয়াই। এক্স এর উপর দুটো সাকসেসিভ ডিসকাউন্ট দিয়েছে। প্রথম ডিসকাউন্ট কত? 84 আর 25। তার মানে একটা দিয়েছে 84% ডিসকাউন্ট, একটা দিয়েছে 24% ডিসকাউন্ট। 84 আর 24% যদি ডিসকাউন্ট দিয়ে দেয়, 24 ঠিক লিখলাম তুমি?
30 লিখেছি, 84 আর 25 বললে 4 লিখছি, ঠিক আছে? তাই তো 25 যদি হয় তাহলে এখানে সাকসেসিভ ডিসকাউন্ট কত হবে? 84 আমার যদিও মুখোমুখি হয়ে গেছে, এটাও 88 আছে। চলো দেখি কি করে আছে। 84 প্লাস 25 মাইনাস 84 ইন্টু 25 আপন 100, 25 দিয়ে 100 কাটো 4 বারে, 25 দিয়ে এটা কাটো 21 বারে, তাহলে 84 থেকে 25 মাইনাস এখানে কত 21 ইজ ইকুয়াল টু 21 থেকে 4, তাহলে 88%। কি বললাম? 88% আসবে, দেখলো? তাহলে এটা আসলে 88%। তাহলে এখানে ডিসকাউন্ট কত দিয়েছে? টোটাল ডিসকাউন্ট, দুটো ডিসকাউন্ট দিয়েছে 84 আর 25, যেটা একটা সিঙ্গেল ডিসকাউন্ট 88% এর সমান। আর ওয়াই সিঙ্গেল ডিসকাউন্ট দিয়েছে কত পার্সেন্ট? আমাদের বলে দিয়েছে 87%। এফডি ক্লিয়ার হলো? তাহলে আগে এইটুকুনি আমরা এখানে করে নেবো। এইটুকুনি ক্লিয়ার হলে এখান থেকে আমি বলতে পারি এখানে 100 থেকে প্রথম ডিসকাউন্ট বাদ দিলে কত হবে? 87। তার মানে এখান থেকে 100 মাইনাস, সরি প্রথমটা ডিসকাউন্ট 88, তো তার মানে প্রথমটা হবে 88 প্রথম আইটেমের উপরে। সেকেন্ড আইটেম কত ডিসকাউন্ট দিয়েছে? 87, তাহলে 100 মাইনাস 87। এবার দেখো প্রফিটের কথা, প্রফিট আমরা বার করি, প্রফিট বার করব। প্রফিটে কি বলেছে? বলেছে যে হি আর্ন অন এক্স গিভিং টু ডিসকাউন্ট স্টিল আর্ন 734, তার মানে এক্স এর উপর 734 লাভ করছে। তার মানে এই যে 734 লাভ করছে, কত উপরে লাভ করছে? বলেছে না প্রত্যেকটা আইটেম কি 1300 টাকা বিক্রি করেছে, তাহলে ডিভাইডেড বাই 1300 ইন্টু 100, তাহলে এই দুটো কেটে গেলাম, তাহলে কত আসবে? এখানে 13 দুগুণে 26, 3 4 4 5 6 5, 6 বেশি হয়ে, তাহলে 5 এখানে দিতে পারি 65, 65 দিলে কত হবে? এখানে 8 84, তাহলে 6 78, তাহলে 6 78 দিলে পয়েন্ট বসে, তাহলে কত হবে? 60। তাহলে আবার 5 65, 6 78 বেশি 5 হ্যাঁ কত হচ্ছে? 6 78, 78 দিলে কত হচ্ছে আমাদের এখানে? 60, তাহলে 5 65 4 52, তার মানে 56.4। তার মানে প্রথমটাতে তার প্রফিট পার্সেন্টেজ কত? এটা তো দিয়েছিল কত টাকা লাভ হচ্ছে, আমাদের কত পার্সেন্ট বেরিয়েছে সেটা তো জানি। তাহলে বেরিয়েছে 56.4, তাহলে 56.4 মানে 156.4 টাকা লাভ, তাহলে কত হবে? 156.4 এতে লাভ। আর সেকেন্ডের প্রফিটটা আমাদের বার করতে হবে, সেকেন্ডের প্রফিট জানি না, সিম্পল এখান থেকে বার করে নেওয়া, ক্যালকুলেট করে কত হবে? এখানে 12 হবে, ডিভাইডেড বাই 156.4 ইজ ইকুয়াল টু কত হবে? 100 মাইনাস 87, সরি 87 কি করলে কত আসবে? এখানে 13, হ্যাঁ 13 আর এখানে 100 প্লাস P2। এবার দেখো পুরোটা আমি ক্যালকুলেট করবো না, উত্তর আমাদের অঙ্কের মধ্যে দেওয়া রয়েছে। আমরা অঙ্কে যখন পরীক্ষা হলে এইটুকুনি ক্যালকুলেট করে ফেলেছি, আমাদের আর যাওয়ারই দরকার নেই। ঠিক আছে, এটাকে দিকে নিয়ে চলে আসো। 100 প্লাস P2 ইজ ইকুয়াল টু, এটা এখানে কাটাকুটি করতে হবে, এটা কাটাকুটি করলে আসবে, বাট আমাদের অনেকটা লেন্দি হয়ে যাবে, তাই জন্য কাটাকুটি করতে যাচ্ছি না। ঠিক আছে, যদি কাটাকুটি করলে কোনো ব্যাপার নেই, একই ব্যাপার। 2 দিয়ে কাটলে 6 কত হবে? 2 দিয়ে কাটলে 7 দুগুনি 14, মানে কত হবে? 14 মানে 8 দুগুনি 16, 2 দুগুনি 4, আবার কাটবে 2 দিয়ে 3 দিয়ে 2 দিয়ে কাটলে কত হবে? এখানে আমি ডাইরেক্ট কাটতে পারতাম, কাটিনি কেন বলতো? অনেকের মাথার উপর দিয়ে যাবে। 2 দিয়ে কাটলে 3 দুগুনি 6, 9 দুগুনি 18, 2 3 96। এবার এটা গুণ করবো, তাহলে এখানে গুণ করে কত আসবে? আমাদের 391 ইন্টু 13 ডিভাইডেড বাই 3/2। এটা এখন আমরা এখানে পুরো অঙ্ক সলভ করবো না। আমাদের কি বলেছে? আমাদের বলেছে, আমি কিন্তু তোমাদের জায়গায় পুরোটা ক্যালকুলেশন করতাম না। কেন করতাম না? কারণ দেখো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, পরীক্ষার চেষ্টা করবো যতটা কম সময় করা যায়। আমি কেন বলছি ভালো করে নোটিস করবো। 3 এটাকে কতবারে কাটবে? 3 13 39, তার মানে আমি ধরে রাখছি এটাকে 13 বারে কাটবে, তাই তো? 13 বারে কাটবে, এখানে পয়েন্ট আছে, তার মানে 13 থেকে একটু বেশি আসবে, মনে রাখো 13 থেকে একটু বেশি আসবে। তাহলে 13 13 কত হচ্ছে? এখানে 13, আর এখানে আবার 13 13 কত হচ্ছে? 169, আর এখানে কত আছে? 100, তাহলে এই 100 যদি আমি এদিকে নিয়ে যাই কত হবে? 69। বাট রিমাইন্ড, উত্তর কিন্তু 69 হবে না। কেন হবে না? কারণ মনে করে দেখো এখানে 1 আছে, তাহলে এখানে 69 থেকে একটু বেশি হবে, তাহলে 69 পয়েন্ট সামথিং। অপশনে দেখো একটাই আছে, অপশন নাম্বার আমাদের ডি, কত? তাহলে 69.5। সো আমার কথা ক্যালকুলেশন আমি করবো না, ক্যালকুলেশন করবো যেখানে আমাদের ক্যালকুলেশনের খুব দরকার সেখানে করবো, আদারওয়াইজ ক্যালকুলেশন আমরা ট্রাই করবো স্কিপ করা। ক্লিয়ার? সো এই অঙ্কটা তোমরা অ্যাপ্রক্স দিয়েও সলভ করতে পারতে। তো চলো নেক্সট যাওয়া যাক। নেক্সট অঙ্কে দেখি আমাদের কি বলেছে। ওয়েট আ সেকেন্ড গাইস, একটু জল খেয়েছি। না চলো পরে জল খেয়ে, মানে কি বলেছে দেখি। ও এটা তো হয়ে গেল, আড্ডা নয়, কি বলেছে? ইন অ্যান ইলেকশন 4 candidates, 60% ভোটার্স আর ভোটার্স। তার মানে এখানে কি বলেছে আমাদের? প্রথম যখনই আমাদের ইলেকশনের অঙ্ক দেবে না, বা এই টাইপের অঙ্ক দেবে ভোটের, তখন সেক্ষেত্রে চেষ্টা করবে স্টেপ বাই স্টেপ পড়া, পুরোটা একবারে না পড়ে স্টেপ বাই স্টেপ পড়া, দেখবে গোলাবে না। তো যদি 100 ভোটারের 60% আমাদের কি বলে? 60% হচ্ছে ভোট দিয়েছে, রেজিস্টার্ড ভোটার, তার মানে 100 থেকে 40 বাদে ডাইরেক্ট 60 থাকবে। ইফ ক্যান্ডিডেট এক্স গট 40% অফ কাস্ট ভোট, মানে এই যে 60% ভোট না, যে ক্যান্ডিডেট এক্স আছে, সে এই 60 এর কত পার্সেন্ট পেয়েছে? সে 60 এর পেয়েছে হচ্ছে 40%, 60 এর 40% কত হয়? 24। তার মানে আমাদের টোটাল 4 জন ক্যান্ডিডেট আছে, মনে থেকে ধরে নিই 3টে ক্যান্ডিডেট এ, বি এন্ড সি। তাহলে 24 যদি এ পায়, তাহলে বাকিরা পাবে, বাকি পার্সেন্টেজটা কতটা পাবে? বাকিরা পাবে 12 করে পাবে প্রত্যেকে, কারণ 60 থেকে যে 24 বাই 36, তাহলে 3 × 36, প্রত্যেকে 12 করে পেলো। এফ দিস ক্লিয়ার। তাহলে এবার আমাদের কি বলছে? ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট এক্স রিসিভ 480 মোর ভোট দেন ইচ অফ আদার্স, মানে হচ্ছে এই যে এক্স না, এই প্রত্যেকের থেকে 480 করে ভোট বেশি পেয়েছে। তার মানে আমি বলতে পারি যে কোনো একজনের গ্যাপ নিলে উত্তর বেরিয়েছে। 24 এর 12 গ্যাপ কত? 12, তার মানে এই যে 12, এই 12 ভ্যালু আমাদের দেওয়া রয়েছে 480। তাহলে 12 ভ্যালু যদি 480 দেওয়া হয়, তাহলে একের ভ্যালু কত হবে আমাদের? 40। তাহলে আমাদের 100 ভ্যালু কত হবে? আমাদের পুরো পার্সেন্টেজ বলেছে, পুরো ভোটার্সের সংখ্যা কত ছিল? 400, মানে এখানে কত? 100, 4000। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট আমাদের কি বলছে? দ্য প্রাইস অফ অ্যান আর্টিকেল পি কিউ আর এত 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 রেসপেক্টিভলি দেন দ্য থ্রি টাইপস অফ এত এত রেসপেক্টিভলি। আরে সহজ ইয়ার, বেশি কম অ্যাভারেজ এরকম আর কিচ্ছু মানে দেখো, 3টে আইটেমের কত লাগ? 10,000। 3টে আইটেম কি? একটা হচ্ছে আমাদের পি, একটা হচ্ছে আমাদের কাছে কিউ, একটা হচ্ছে আমাদের কাছে আর। পি কিউ আর আর। পি এর ভ্যালু কত বলেছে আমাদের? পি এর ভ্যালু বলেছে 280, 180 আর পি এ আমাদের 280, এটা আমাদের 180, আর এটা কত আমাদের? এটা আমাদের 105। এটা যদি 105 হয়, আমাদের কোশ্চেনে কি বলেছে? আমাদের কোশ্চেনে বলেছে আর্টিকেলস 3 টাইপস ইন দ্য রেশিও 3:4:7। তাহলে কত? 3:4:7। তাহলে এবার এখান থেকে দেখো, তোমরা রেশিও নিয়েও কাটতে পারো, বাট আমি প্রেফার করি রেশিও নিয়ে কাটে না, তোমাদের ডাইরেক্ট আমি উত্তর বার করে দেখিয়ে দিচ্ছি, এবার বার করতে হবে। ঠিক আছে? তোমরা ভাবতে পারবে না যে অঙ্কটা আমি কোনখান থেকে নিয়ে কোনখানে শেষ করবো, জাস্ট দেখে 3/24 4 2 3 6 840, और इधर कितना 4 5 720, और इधर कितना 35 3
735 टोटल कितना हो गया हमारा? 700 700 1400 1400 800 2200 2200 40 2200 95 তার মানে 2295 এর ভ্যালু কত আমাদের? 2295 ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 6885। আর আমাদের কোশ্চেনে বার করতে কি বলেছে? কোশ্চেনে বার করতে বলেছে আমাদের টাইপ অফ কিউ, তার মানে কিউ এর পারচেস কত, তাহলে কিউ কতটা পারচেস করেছে? 4। এইবার ওয়েট, কি মনে হয় এখানে পুরোটা সলভ করবো? মোটেও না, ভালো করে দেখো কি বললো, যতটা যতটা আমরা কোশ্চেনটাকে পড়ার পেছনে ফোকাস করবো ততটাই আমরা অ্যান্সার সলভ করার পেছনে ফোকাস করবো। মানে আমি বলতে যাচ্ছি, ভালো করে নোটিস করবো, এখানে আমাদের কি আমাদের দিয়ে দিয়েছে কিসের ভ্যালু? টোটালটার ভ্যালু। এটা কত ভ্যালু? 2295। আর বার করতে কার বলেছে? 4 এর ভ্যালু। তার মানে এটা আমরা জানি অপশনে যেটাই থাকুক সেটা আমাদের 4 দিয়ে কাটবে, আই মিন 4 এর মাল্টিপল হবে। তাহলে 4 এর মাল্টিপল কোনটা? দেখো 4 এর মাল্টিপল অপশনে দুটো আছে, একটা আছে বি, একটা আছে ডি, মানে হচ্ছে 4 5 20 আর 3 4 12। তার মানে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারছি যে এ আর সি ক্যান্সেল। এইবার ওয়েট করে একটা জিনিস, এবার আমি বলবো কি করে এখানে আমি অ্যান্সার ডি হবে। চলো কি করে ডি হবে বলো তো, ভালো করে নোটিস করবো। এখানে 5 আছে তো, ভালো করে দেখবো। 20 আমাদের 5 দিয়ে কাটা যায়, কিন্তু 12 কি 5 দিয়ে কাটা যায় না, 12 শুধুমাত্র 4 দিয়ে কাটা যায়। এখানে দেখো এই 5 আছে, এই 5 ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তার মানে যেটা উত্তর থাকবে তার মধ্যে আমাদের 5 থাকবে না। বিশ্বাস না তোমরা কাটাকুটি করে দেখতে পারো, আমি কাটাকুটি পুরোটা করবো না, কারণ করতে গেলে অনেকটা লং হয়ে যাবে। আমি হয়তো কাটাকুটি শর্টে করে দেবো, কিন্তু তোমাদের বুঝতে টাইম লাগবে, ভিডিওটাও লেন্দি হয়ে যাবে। আমি তোমাদের উপায় কি বলছি, দেখো 5 আর 5 তো কেটে যাচ্ছে, তার মানে 5 আর 5 যদি কেটে যায়, তার মানে আমরা এখানে বলতে পারি যে এই যে 5 আছে, 5 কে ক্যান্সেল করে দেবে। তার মানে শুধু যেটা অপশন থাকবে সেটা আমাদের 4 দিয়ে কাটবে, কিন্তু তার মধ্যে 5 থাকবে না। সেটা একটা অপশন হচ্ছে 12, দেখো 3 4 12। আর যেটা 20, 20ও 4 দিয়ে কাটছে, কিন্তু 20 এর মধ্যে 5 পড়ে যাচ্ছে, তাই 20 আমরা নেবো। তাহলে ফাইনাল অ্যান্সার কোনটা? 12। তাহলে কি আমাদেরকে পুরো সলভ করতে হলো অ্যান্সার। সো সবসময় অ্যান্সার সলভ করার পিছনে দৌড়িও না, কি করে শর্টে সলভ করো তার পিছনে দৌড়াও। চলো কি বলছে, রমেশ ডিপোজিট এত টাকা ইন হিজ অ্যাকাউন্ট হুইচ পেজ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট এত টাকা কম্পাউন্ড ইয়ারলি ক্যালকুলেট দ্য ইন্টারেস্ট 6 মান্থ। আরে সহজ আছে, সহজ আছে। আর সবসময় মনে রাখবো, সব থেকে লোকের বেশিরভাগ স্টুডেন্টের ফিয়ার, মানে অ্যারিথমেটিক চ্যাপ্টারে তেমন কারোর ফিয়ার থাকে না যদি সে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে, তো বাট স্টিল কিছু কিছু চ্যাপ্টার আছে অ্যারিথমেটিকে যাতে স্টুডেন্টদের ফিয়ার থাকে। তার মধ্যে একটা চ্যাপ্টার আছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। কেন? কারণ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে স্টুডেন্টরা বলে ক্যালকুলেশন বেশি। বাট হোল্ড অন, যখন আমি ইউটিউবে প্রমিস করছি, যখন আমি ইউটিউবে সিরিজ নিয়ে আসবো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টকে এত সহজেও সলভ করতে পারতাম আমরা। কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে খুব হাতে গুনে হয়তো 2 4টা অঙ্ক থাকবে, হয়তো আমরা ক্যালকুলেশন করবো, বাট তার বাদে একটা অঙ্ক তো আমরা ক্যালকুলেশন করবো। আমি বলছি কি করে, এই এক্সাম্পলটা দেখে নাও। কি বলছে, রমেশ কত টাকা দিচ্ছে? 24,000 টাকা। বাড়া দেবো, কত টাকা দিচ্ছে? 24,000 টাকা। তাহলে বলছে ইন অ্যাকাউন্ট হুইচ পেজ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট কত? 12% রেট। 12% রেট মানে কত হচ্ছে আমাদের? আচ্ছা এখানে মনে করো 12% রেট যেটা, সেটা কিন্তু 12 বছরে। কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে কি বলেছে? বলেছে 12% রেট কম্পাউন্ড অ্যানুয়ালি, মানে হচ্ছে 12%টা বছরে দেবে। কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে কি বলেছে? ক্যালকুলেটেড টোটাল অ্যামাউন্ট। টোটাল অ্যামাউন্ট মানে কত? টোটাল টাকা কত ইন হিজ অ্যাকাউন্ট আফটার 6 ইয়ার্স। বাট এর মানে কি বলতেছে দেখো, হুইচ পেজ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট অফ 12% কম্পাউন্ডেড কোয়ার্টারলি। তাহলে কোয়ার্টারলি মানে কি? মানে এই যে 12%টা না, এটা 12 বছর মানে 12 মাসের ভ্যালু। কোয়ার্টারলি মানে 4 বার হয়, মানে বছরে 4 বার সে ইন্টারেস্ট দেবে। তাহলে 4 বার ইন্টারেস্ট দিলে ক মাস অন্তর অন্তর? 3 মাস অন্তর অন্তর। তার মানে এই যে 12%টা দিয়েছে, এটা 12 মাসের ভ্যালু। আমাদের 3 মাসের ভ্যালু বার করতে হবে। 3 মাসের ভ্যালু কত? ইন্টারেস্ট 3%। ক্লিয়ার হলো? তাহলে ক মাস দেবে? 6 মাস দেবে, তাহলে 2 বার দেবে। তাহলে প্রথমে 100 দিন, পরেও 100 দিন দেবে। भाई जिंदा है तब तक टेंशन नहीं लेने का। मल्टीप्लाई, মাল্টিপ্লাই মেথড মানে বলতে মাল্টিপল দেখো, মাল্টিপ্লাই না সরি মাল্টিপল মানে দেখো 24 কে আমি ফার্দার ভাঙতে পারি 3 ইনটু 8। 3 ইনটু 8 যদি আমি 24 কে ভাঙি তাহলে আমাদের কত হবে? 3 ইনটু 8 যদি 24 কে ভাঙি, তার মানে অপশন যেটা আছে সেটা 3 এর মাল্টিপল হবে, সেটা আমাদের 8 এর মাল্টিপল হবে। 8 ধরছি না আমি, অড নাম্বার ধরছি, প্রাইম নাম্বার ধরছি 3। তাহলে প্রাইম ধরলে আমাদেরকে যে সেই অপশনটা কাটবে, আমি কি বললাম, দুটো অপশন এলিমিনেট আমরা করতে পারলাম। একটা হচ্ছে আমাদের ওই কত জানো, দুটো অপশন কি করে এলিমিনেট করলাম, এই দেখো দুটো জিরো, এখানে তিনটে জিরো কেটে গেল। তাহলে এখানে কত হচ্ছে? 10। তার মানে টোটালটাকে গুণ করে যদি 10 দিয়ে ভাগ করে লাস্টে একটা পয়েন্ট আসবে, তার মানে যেটা উত্তর হবে সেটা পয়েন্ট হবে। তার মানে বি আর ডি ক্যান্সেল, তার মানে এ আর সি এর মধ্যে আমাদের হতে পারে। এ আর সি এর মধ্যে কোনটা হবে কি করে বুঝবো? সেটাই হবে যেটা আমাদের 3 দিয়ে কাটবে। তাহলে 3 দিয়ে কাটার মানে কি? সেটাকে 3 দিয়ে ভাগ করে দেবো। 3 দিয়ে ভাগ করে নিয়ম কি? 9 আর 3 দেখি যোগ করে, যেটা 3 দিয়ে যাবে চলে যাবে। কি করে হবে দেখো, যেমন দেখো প্রথম অপশন নাম্বার এ তে কত বলেছে? অপশন নাম্বার এ তে আমাদের বলেছে হচ্ছে 254661.60, আর আমাদের অপশন নাম্বার সি তে বলেছে হচ্ছে 256788.60 হলো। তাহলে এখানে আমি প্রথমে ক্যান্সেল করতে যাবো, যেখানে যেখানে 6 বা 3 এর মাল্টিপ্লাই, দেখো 6 3 দিয়ে কাটছে, 6 3 দিয়ে কাটছে। তারপরে 5 আর 2 7 আর 14 আর 8 কত? 14 আর 8 22, 22 মানে হচ্ছে কত? 4 4 কি আমাদের 3 দিয়ে কাটে? কখনো কাটে না, তাহলে সি আমাদের অ্যান্সারই হবে না। এই দেখি 5 আর 4 9 আমাদের 3 দিয়ে কাটে, 6 আমাদের 3 দিয়ে কাটে, 2 আর 1 3 দিয়ে কাটে, 6 আমাদের 3 দিয়ে কাটে। তার মানে এই অঙ্কটা পুরোটা আমাদের 3 দিয়ে ডিভিজিবল। তাহলে অ্যান্সার কত আমাদের? অপশন নাম্বার এ। এইটা আমি করে দেখালাম, পরীক্ষায় আমাদের এতটা করতে হতো না, ঠিক আছে? পরীক্ষায় যে সময় চোখে দেখে দেখে অ্যান্সারটা বেরিয়ে। সো অঙ্কটা করলে কখনো ট্রাই করবে না পুরোটা সলভ করে, ট্রাই করবে অঙ্কটা কিভাবে তুমি মানে শর্টে কমপ্লিট করতে পারছো, ঠিক আছে? তবে দেখবে পরীক্ষায় টাইম আর সিলেকশন দুটোই হবে, টাইমও বাড়বে, সিলেকশন হবে। নেক্সট, এটা হয়ে গেল 12। ওকে, নেক্সট কি বলেছে দেখি। নেক্সট বলেছে পাইপ ফিল এ ট্যাঙ্ক 10 আওয়ার্স, বি ক্যান ফিল 12 আওয়ার্স এন্ড সি ক্যান এমটি ইটস ইন 15 আওয়ার্স। তাহলে অল 3 পাইপস আর ওপেন টুগেদার বাট 4 আওয়ার্স সি ক্লোজ। আরে সহজ অঙ্ক হবে। এ বি সি, এ বি সি। এ কতক্ষণে কাজটি করছে? এ কাজ এ করছে 10 ঘন্টায়, বি করছে 12 ঘন্টায়, আর সি করছে আমাদের 15 ঘন্টায়। বাট গেস হোয়াট, সি আমাদের খালি করছে কিন্তু।
তার মানে এদের এলসিএম সেম হবে, এখানেও 60 হবে, 6 10 কে 60, 5 12 60, 4 15 60, কিন্তু এটা মাইনাস হবে। তাহলে এই তিনটে মিলে, তিনজনে মিলে এবিসি মিলে 1 ঘন্টা কত করছে? 5 আর 6 11, 11 থেকে 4 বাদ দাও কত হবে? 7। তাহলে 4 ঘন্টা কত করবে? 4 × 7 কত হবে? 28 ইউনিট কাজ করবে। তাহলে 28 ইউনিট যদি কাজ করে 60 থেকে 28 বাদ দাও কত হবে তোমার? 42। তাহলে 42 ইউনিট কাজ করছে। আচ্ছা মনে রাখো 4 ঘন্টা কিন্তু অলরেডি তারা কাজ করে ফেলেছে, এটা সাইডে রাখবো। তাহলে 42 ইউনিট যদি কাজ করে, মানে এবার আমি সি বন্ধ করে দিয়েছি, তাহলে বাকি কাজটা কি করবে? এ আর বি। তাহলে 42 ইউনিট কাজ কে করবে? 5 আর 6 11, মানে এ আর বি। তাহলে 11 দিয়ে কাটলে কত হবে? 3 11 33, আর এখানে 33 আর 33 এখানে 9 হবে, সরি হ্যাঁ 3 11 33, আর 44 9 33 না, তাহলে এখানে কত? আগে 4 আর এখানে 3, 4 আর 3 7। অপশনে কি আমাদের 7 আছে? সরি 6 আছে, 1 সেকেন্ড, সরি এখানে 42, আমরা একটু ভুল করে ফেলছি গাইস, সরি সো সরি। আর তারপরে 2 হাতে 4 হাতে 3 হাতে 32 হবে, মাই ফল্ট, সরি একটু ভুলে গেছিলাম তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে। তাহলে এখানে কত হবে? 32। তাহলে যদি এখানে আমি 32 লিখি, তাহলে 5 আর 6 11, 11 দিয়ে কাটলে কত হবে? 2 11 22, 11 2 22, আর এখানে কত হবে? 22, আর এখানে তাহলে তোমার 10। দেখুন তো 4 আর 2, এখানে 4 ঘন্টা আর এখানে এত ঘন্টা কাজ করে, তাহলে 4 ঘন্টা প্লাস 2 ইনটু 10/11 ঘন্টা, তাহলে কত হবে? 4 আর 2 6 গুণ 10/11 ঘন্টা। ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট গাইস? ক্লিয়ার করতে পেরেছি অঙ্ক? তো চলো নেক্সট অঙ্কের দিকে যাওয়া যাক। সো ওটাই, চলো নেক্সট নেক্সট অঙ্ক আমাদের কি বলেছে দেখা যাক। নেক্সট অঙ্কে আমাদের বলেছে এ ফ্যামিলি ইনকাম ইজ ইনক্রিজ বাই 15%, দে ইনক্রিজ অন ফুড বাই 10%, দ্য রেন্ট অন 20%, ইনিশিয়ালি দেয়ার মান্থলি এক্সপেন্ডিচার 12,000, রেন্ট 8,000, ইনিশিয়ালি সেভিং এত হাজার, হোয়াট ইজ দ্য ইজি অঙ্ক, ইজি অঙ্ক। তার মানে মনে রাখবো সবসময় আমরা যেটা ইনকাম করি, ইনকাম আমাদের দুটো ভাগে ডিভাইড হয়। একটা আমরা কি খরচা করছি, আর একটা হচ্ছে আমরা কি সেভিং করছি, ঠিক আছে? এবার দেখো খরচার মধ্যে ডিভাইড আছে। যেমন ধরো এখানে আমাদের কি বলেছে, এখানে একজন ব্যক্তি সে ইনকাম করছে, তার কিছু নিজস্ব পার্সোনাল খরচা আছে, তা বাদে কিছুটা রেন্ট আছে, বাড়ি ভাড়া আছে, তা বাদে তার আছে সেভিংস, ঠিক আছে? তার মানে এই তিনটে যোগ করলে তো আমি ইনকামটা পেয়ে যাবো। তাহলে প্রথমে সে খরচা, তার কি যেন বলেছে এক্সপেন্স কত? 12,000। তাহলে এক্সপেন্স আমি বলতে পারি 12,000 প্লাস, আরে পেনে কালিও পড়ছে না, 12,000। আর এখানে কত বলছে? এখানে যদি এক্সপেন্স যদি 12,000 হয়, তার ইয়ে কত? 8,000 রেন্ট। 8,000 যদি রেন্ট হয়, তাহলে এটা কত? এটা হচ্ছে 13,000 বলেছে তার সেভিং, তাহলে এটা কত হবে? এটা যে 13,000 12 আর কত? 20 20 আর 13 কত? সরি এটা 20 13 বলে কত হচ্ছে? 15 বলেছে, মাই ফল্ট, কি ভুলভাল লিখছি আজকে। 35,000, ঠিক আছে? এটা 35,000। এবার কোশ্চেনে বলেছে যে এটা ছিল তোমার পুরোনো জিনিস, তার ইনকাম বেড়েছে কত পার্সেন্ট দিয়ে? 15% দিয়ে। 35 এর 15% করো কত? 35 এর 15%, 5 15 75 এর 5, এটা আছে 7, 3 15 45 এর 7 কত? 45 আর 7 52, 5250। আর বলেছে 12,000 কত পার্সেন্ট বাড়ছে? 12,000 বাড়ছে 10%। 12,000 10% কত হয়? 1200। 12,000 10% कितना होता है दोस्तों? 1200 होता है। तो 8,000 का কত পার্সেন্ট? 20%। 8,000 এর 20% কত? মানে 20% কত? 1600। তার মানে কি? এবার এই দুটোকে যদি যোগ করি, এখান থেকে বিয়োগ করি, তবে আমি সেভিংস পেয়ে যাবো। তাহলে 1200 1600 কত? 2800। 2800 থেকে 5250 বাদ দিলে কত হয়? 2800 থেকে 5250 যদি আমি বাদ দিই, তাহলে এখানে 50 আর 8 করতে 12 4 হাতে 1 1 আর 2 3 2 3 5 2 2450। তাহলে এবার আমাদের কি ওয়েট, এবার তো উত্তর বেরিয়ে গেল পুরোটা আমাদের। তাহলে আমাদের বলেছে যে তাহলে হোয়াট ইজ নিউ মান্থলি সেভিং। তাহলে মান্থলি সেভিং আগে করতে কত? 15,000, এখন করছে কত? এক্সট্রা আরো 2,450 টাকা। তাহলে 15 আর 2,450 যোগ করলে ফাইনাল আনসার কত? 15 আর 2 1700, 17,450 ইজ দ্য ফাইনাল অ্যান্সার। বললাম না অঙ্কের মধ্যে কিচ্ছু বলেনি গাইস, অঙ্কটা একদম ইজি। ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? চলো নেক্সট অঙ্ক। নেক্সট অঙ্ক কথা বলেছে আমাদের। নেক্সট অঙ্ক বলেছে সরি হ্যাঁ, এ পার্সন গেভ 40% অফ ইনকাম টু হিজ ওয়াইফ। বাহ, বউকে বাড়ি টেনে 40% দিয়ে দেয় টাকা, বিশাল ভালো বউ কত। হ্যাঁ তারপরে যেটা বলছিলাম, বউকে দিয়ে দেয় 40%। আফটার হাউস হোল্ড এক্সপেন্ডিচার হি গেভ 20% অফ রিমেনিং টু ইচ অফ টু সন্স এন্ড ডটার, 1/3 অ্যামাউন্ট লেফট স্পেন্ড ইনভেস্টমেন্ট। আর সহজ, সেম অঙ্ক সেম অঙ্ক। এটাকে তুমি ইয়ে মেথডে করতে পারো, কি যেন বলে সিকোয়েন্স মেথডে। সিকোয়েন্স মেথড আমাদের কি বলে, যদি তার ইনকাম 100 হয়, সে তার বউকে বাড়ি এসে সঙ্গে সঙ্গে কত দিয়ে দিচ্ছে? 40%। তাহলে তার কাছে থাকছে কত? 60। এইবার 60 থাকলে এই 60 আমাদেরকে কত পার্সেন্ট সে দিয়ে দিচ্ছে? ওয়েট করো, এখনো বাকি আছে। এই 60 যেটা, এই 60 সে 20%, 60 20% সে দিয়ে দিচ্ছে কাকে? এটা কিন্তু আলাদা হবে। 60 20% যদি সে দিয়ে দিচ্ছে তার দুই পুত্র এবং এক মেয়েকে, তাই তো? দুই পুত্র মানে কি? 2 সন্স এন্ড 1 ডটার। 2 সন্স এন্ড 1 ডটারে কত কত করে ডিভাইড করতেছে? 20%, মানে মানে প্রত্যেককে একজনকে টোটাল 20 জন দিচ্ছে না, কিন্তু টোটাল 20 20 করে 60 দিচ্ছে টোটাল তিনজনকে। তাহলে 60 তাহলে 20% মানে কত? 60 20%, 12 12 হলে 3 মান কত? 36। তার মানে এও 12 পাবে, এও 12 পাবে, এও 12 পাবে। টোটাল কত পাচ্ছে? টোটাল পাবে 36। 60 থেকে মাইনাস কত করবো? 36 মাইনাস 36 করলে আমাদের এখানে থাকছে কত করে? 4 1 আর 3 4 24 পড়ে থাকছে। কিন্তু এবার কি বলেছে, এই 24 এ 1/3 ও সে খরচা করে দিচ্ছে। তাহলে 1/3 যদি সে খরচা করে, তাহলে তার কাছে থাকছে কত? 2/3। কি করে থাকছে? কারণ যদি আমার কাছে 3 টাকা থাকে, 1 টাকা খরচা করতে, আমার 2 টাকা থাকলো, ঠিক সেম লজিক। তাহলে যদি এর 1/3 খরচা করে, তার কাছে থাকবে কত? 2/3। তাহলে 3 8 24, তাহলে তার কাছে থাকছে কত? 8 2 16। এইবার দেখ 16 মানে, দেখো সবাই মানে 16 মানে কত বলছে আমাদের? 16 মানে আমাদের কোশ্চেনে বলে দিয়েছে 14,400 টাকা, তাহলে 16 মানে আমাদের কত হলো? 14,400। 14,400 টাকা। তাহলে কত বেড়ে? যদি কাটি 4 দিয়ে কাটলে, আচ্ছা ডাইরেক্ট 16 দিয়ে কাটতে পারি। কত বলছে এখানে? অপশন তুলতে হবে, 6 নং 54, এটা 9 বারে যাবে। সো ফাইনাল অ্যান্সার আমাদের 9,000। কি করে বললাম? কিচ্ছু না, দেখো আমি পুরো ক্যালকুলেশন করিনি। 16 আছে তো, 16 লাস্ট ডিজিট কত? 6, তার লাস্ট ডিজিট কত? 4, তাহলে 6 নং কত? 54। তাহলে 6 নং 54 হলে 54 লাস্ট ডিজিট কত? ইউনিট ডিজিট 4, তাহলে 16 আর হয়ে গেল 4। তাহলে একের ভ্যালু যদি 9 হয়, তাহলে আমাদের 100 ভ্যালু বার করতে বলেছে 9,000। অঙ্কের মধ্যে কি কিছু আছে গাইস?
এটা একটা অ্যালিগেশনের মধ্যে দুটো মেথডে করতে হয়, একটা সিকোয়েন্স মেথডে আর একটা করতে হয় অ্যালিগেশন মেথডে, দুটো শর্ট হয়। বাট আমি যখন ব্যাচে করাচ্ছিলাম আমি দেখছিলাম অ্যালিগেশন মেথডে করলে স্টুডেন্টরা বেশি বুঝতে পারছে, আর ইয়েতে করলে সিকোয়েন্সে করলে যারা একটু বাড়িতে ভালো প্র্যাকটিস করে তারাই শুধু বুঝতে পারবে। সো আমি তোমাদের অ্যালিগেশন দেখাচ্ছি, যদি বলো তো নেক্সট ভিডিও সেম অঙ্ক এনে তারপর সেটাকে আমি সিকোয়েন্স লিখে দেবো, ঠিক আছে? তো ফার্স্টে অ্যালিগেশন লিখে দিই। অ্যালিগেশনে কি হবে ব্যাপারটা আমাদের দেখো। তো ক্লাসে কতজন ছিল? 25। প্রথমে পার্সেন্টেজ দেখো উপরে 2 বছর কত পারলো, এতে 20 আর 10, তার কত হচ্ছে আমাদের 32%। প্রথমে এটা এর ক্ষেত্রে, আর এটা হচ্ছে বি এর ক্ষেত্রে। আর এতে বিতে 2 বছরে কত বেড়েছে তাহলে 20%। 20%, হ্যাঁ ঠিক আছে। 12, হ্যাঁ ঠিক আছে। 16 ছিল, হ্যাঁ 12, আচ্ছা ঠিক আছে না হবে। তাহলে এখানে এক্স লিখি। এখানে কত ছিল? এখানে ছিল আমাদের 25 জন, এখানে ছিল কতজন? আমাদের 30 জন। এখানে যদি রেশিও এটা কাটাকাটি করলে 5 5 25, 5 30, মনে রাখবো ওখানে পার্সেন্টেজ কাটবে না, রেশিও নিতে হলে তোমরা এর রেশিওটা নেবে নিলে। তাহলে এবার দেখো 5 এর ভ্যালু এখানে 32 দেওয়া, তাহলে 5 এর মান 32 আর এখানে এত, তাহলে এই দুটোকে গুণ করো। 5 দুগুণি কত? 10 এর শূন্য, 5 দুগুণি 16, মানে 160 যোগ এখানে কত হচ্ছে আমাদের 6 দুগুণি 12, তার মানে কত 120। তাহলে 160 আর এখানে 120, তাহলে 100 ডিভাইডেড বাই কত? 5 আর 6 11, তাহলে কত হবে এখানে 280। 280 হলে কত হবে? এখানে প্রথমে 11 দিয়ে 2 বার দিলে 11 দুগুণি 22 হবে, তাহলে 22 এর কত থাকছে? 60 থাকছে, তার মানে এখানে 25, তার মানে 25 পয়েন্ট সামথিং আছে। তো 25 পয়েন্ট সামথিং দেখো একটা অপশন আছে 25.45। সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। দ্য স্যালারি অফ মিনা। আচ্ছা চলো নেক্সট অঙ্কে যাওয়া যাক। স্যালারি অফ মিনা ইজ 80,000, আউট অফ হুইচ ইউ ডিপোজিট X% অ্যামাউন্ট 50%। আরে সহজ অঙ্ক দেখো কিছু না। তারপরে আমাদের কি বলেছে অঙ্কটা ভালো করে নোটিস করবো। অঙ্কে আমাদের প্রথমে বলেছে মিনার স্যালারি হচ্ছে 18,000, তার মধ্যে থেকে সে ডিপোজিট করেছে একটা অ্যামাউন্টকে যার উপরে 15% এর রেটে 3 বছরের কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে সে পাচ্ছে 17,400। তাহলে তার এক্স এর ভ্যালু কত হবে? তার মানে কি ছিল? প্রথমে দেখো যদি আমি 3 বছরের জন্য 15% রেটে দিই, 3 বছরের জন্য তো বলেছিল, হ্যাঁ 3 বছরের জন্য 15%, ও সরি কম্পাউন্ড না সিম্পল ইন্টারেস্ট আমাদের বলা হয়েছে। 3 বছরের জন্য 15% রেটে দিলে কত হচ্ছে আমাদের 45% টোটাল, তাহলে 45% টোটাল কত হবে আমাদের 145। তাহলে 100 100 145, 145 এর ভ্যালু দেখো কোশ্চেনে আমাদের 145 এর ভ্যালু দেওয়া রয়েছে 17,400। কত দেওয়া রয়েছে? 17,400। তাহলে 17,400 কত ভ্যালু? 145 এর ভ্যালু ইনটু কত করবো আমরা? ইনটু বলেছে আমাদের, তাহলে 100 ভ্যালু বার করতে হবে। তাহলে 100 ভ্যালু কত হবে আমাদের? প্রথমে এটাকে 29 দিয়ে যদি কাটি আমি, 29 দিয়ে এটা 5 বার যাবে, 29 দিয়ে যদি এটা কাটি আমি 6 নং 54, এটা যাবে আমাদের 6 বার। আর 5 দিয়ে এটা কাটলে, 5 দিয়ে যদি এটাকে 60 কে কাটি, 5 12 60, মানে 1200। তাহলে 100 ভ্যালু কত হবে আমাদের? 12,000। তাহলে এবার দেখো মিনার স্যালারি কত? 80,000, আর তার এক্স এর ভ্যালু কত? তাহলে আমাদের 12,000। তাহলে এই যে 12,000 বলেছে, এটা এর কত পার্সেন্ট? এটা এর কত পার্সেন্ট মানে কি সিম্পল, এটা এই দুটো দুটো শূন্য কেটে দাও। 12 কে 4 দিয়ে কাটলে 3 4 12, 4 দিয়ে এটা কাটলে হচ্ছে 20, তাহলে কত 3/20 ইন্টু 100, তাহলে বলতে পারি 15% ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। আর কেন এই ডেটা কেটে দাও 5% হয়ে গেল। ক্লিয়ার? চলো সো হিয়ার ইজ দ্য লাস্ট অঙ্ক। আচ্ছা গাইস একটা কথা বলি, মানে অ্যাকচুয়ালি আমি রেকর্ডিং করতে গিয়ে দেখছি একটা জিনিস যে আমি মানে অ্যাকচুয়ালি আমার পড়ানোর স্পিড একটু স্লো, তো আমি প্রফেশনাল টিচারদের মতো না যে মানে ইউটিউব দিয়ে অনেকদিন ধরে করাচ্ছি। মানে আমি অফলাইন ব্যাচ করি অভ্যস্ত, তো অনলাইনে একটু প্রথম এসেছি, সো অনেক ভুল ত্রুটি হতে পারে আর ভিডিওটা অনেক লেন্দি হয়ে যাচ্ছে। তো ফার্স্ট পার্টে আমি অ্যারিথমেটিকের টাফ কোশ্চেনগুলো দিয়ে দিয়েছি, আর সেকেন্ড পার্টে অর্থাৎ কাল অথবা পরশুর মধ্যে আমি অ্যাডভান্সে যে কটা টাফ কোশ্চেন ছিল সেই কটা আপলোড করে দেবো, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট পার্টটা অল অ্যাবাউট টাফেস্ট অ্যারিথমেটিক কোশ্চেন এন্ড সেকেন্ড পার্ট ইজ অল অ্যাবাউট অ্যাডভান্স কোশ্চেন। ওকে, সো চলো নেক্সট অঙ্ক। The person X invested 12,000 from 12 months and the person Y invested 18,000 but withdraws after 6 months. The profit earned their investment 25,000 to 20,000 X earned in the profit। আর সহজ অঙ্ক কি বলেছে দেখো, দুজন আছে, একজন আছে X একজন আছে Y। কত টাকা এটা আমাদের? এটা হচ্ছে আমাদের 18 টাকা। কত বলেছে? একজন হচ্ছে আমাদের X একজন হচ্ছে আমাদের Y। তাহলে X কত পাচ্ছে? X পাচ্ছে 12,000 টাকা। X পাচ্ছে 12,000 টাকা, মানে ইনভেস্ট করছে 12 মাসের জন্য, আর এই ইনভেস্ট করছে 18,000 টাকা মাসের জন্য। 18,000 টাকা ইনভেস্ট করছে আমাদের 6 মাসের জন্য। তাহলে এবার দেখো হয় গাধার মতো গুণ করো না ডাইরেক্ট রেশিও নিয়ে নাও। এই দুটো কাটলে কত? 6 দিয়ে কাটলে 2, 2 দিয়ে কাটলে 9, 9 দিয়ে 2, 3 দিয়ে কাটলে 3, 3 দিয়ে কাটলে 4 হলো। তাহলে এবার আমাদের কি বলেছে? বলেছে যে ইফ দ্য টোটাল প্রফিট আর্ন দ্যার ইনভেস্টমেন্ট ইজ 25,200, তাহলে মানে 25,200 কত ভ্যালু আমাদের? 25,200 হচ্ছে আমাদের 7 এর ভ্যালু, আর আমাদের কার ভ্যালু বার করতে বলেছে? আমাদের বের করতে হবে এক্স এর ভ্যালু। এক্স এর ভ্যালু মানে 4। তার মানে এখান থেকে বলতে পারি অপশনে যেটা আসবে সেটা আমাদের 4 এর মাল্টিপল হবে। তাহলে 4 এর মাল্টিপল অপশনে কোনটা আছে আমাদের দেখি। দেখো 4 এর মাল্টিপল অনেকগুলো আছে, পরপর দেখি। 4 এর মাল্টিপল আমাদের সি অপশন হবে না, অপশন নাম্বার ডি হবে না। 4 4 3 4 12, 4 4 2 এটা হবে, 4 4 7 2, তাহলে এ আর বি এর মধ্যে যে কোনো একটা হবে। তাহলে এ আর বি এর মধ্যে যদি একটা হয় তাহলে এবার 252 তো ভাঙলে কত হচ্ছে আমাদের? 252 কে যদি আমরা 2 1 2, 2 2 4, আবার 2 1 2, আচ্ছা 141 হচ্ছে। তাহলে 141 16,800 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার না, সরি 14,400। না এটাকে তোমরা ডিভাইড করলে তবে কি ব্যাপার আসবে? 3 7 21 মানে 6 7 42 36, ও তার মানে 144, সরি মাই ফল্ট গাইস। 14,400 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। সো ক্লিয়ার? সো হিয়ার ইজ ইট। সো আজকে সেশনটা এখানে শেষ করলাম। সো নেক্সট সেশনে দেখা হচ্ছে অ্যাডভান্স ম্যাথে টোটাল যে কতটা টাফেস্ট কোশ্চেন ছিল, মানে সো কল টাফেস্ট কোশ্চেন, নট টাফেস্ট কোশ্চেন, সেটা নিয়ে। সো টিল দেন বাই এভরিওয়ান, রাধে রাধে, ওকে টাটা।